Those are skilled first class laborers, skilled second class laborers, and unskilled laborers. So out of that skilled first class and skilled second class, it will be divided like 30% will be from the first class skilled laborers. First class skilled laborers means who have quite good experience in executing the work, and second class who are new to the field but still they have a skilled I mean, they have a skilled on something like welding or carpenting or all those things. So this will be divided in like 30% for first class skilled and 70% for second class skilled, and we'll compute what is the cost of all the labors. And unskilled labors will also be included. Unskilled labors are all those works which anyone can do. അപ്പോൾ ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ജോലികളിലാണ് ഈ അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ലോഡിങ് അൺലോഡിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അൺസ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് ആണ് വരിക. സ്കിൽഡ് ലേബേഴ്സ് കാർപ്പൻറ്റർ, മേസൺ, welder, അതൊക്കെ skilled labors ആണ്. Next we are going to discuss what is meant by lead statement. So lead is actually the distance between the source of availability of material and construction site. We have discussed how the distance between the source of a material and the construction site determines the rate of that particular material. And so hence the cost of conveyance depends on the lead. Lead means it's actually a distance. It is expressed in kilometer. It's actually the distance, understood? Which creates the distance. And the statement in which we mention this lead and all those rates are is known as lead statement. So this lead statement includes first cost, conveyance, loading, unloading, stacking, etc. Then the first cost means what is the cost of that material at the source, and then conveyance means what's the cost required to transport that. Loading means how what's the rate for loading and unloading. Stacking means we need to store it somewhere near a construction site. So all those costs will come under lead statement. And next is actually the main thing which we are talking about, the schedule of rates. So all these factors what we have discussed yesterday and today, all these factors will come into picture locally. That means it will be different for different regions. As I said yesterday, the rate of marble at Kerala will not be the same as that in North India. So hence it will be different at different places. So considering all these factors, material, labor cost, everything, these government works, that public works are fixed by a superintendent engineer for a circle every year. That means there will be a superintendent engineer for every circle who is a government employee. So he will fix the rate of materials and labor, and then it will be approved by the board of chief engineer for every state. So അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള റേറ്റുകൾ വ്യത്യാസമായിരിക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള റേറ്റുകളായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കാര്യം തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സിമെന്റിന് റേറ്റ് കുറവായിരിക്കും, കാര്യം അവിടെ സിമെന്റ് ഫാക്ടറീസ് കുറേ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറവായിരിക്കും. കേരളത്തിൽ സിമെന്റിന് വില കൂടുതലായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഓരോ മെറ്റീരിയൽസിനും ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമല്ല, ഈ സ്റ്റേറ്റിനകത്ത് തന്നെ പല റീജിയൻസിൽ പല സർക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഈ സൂപ്പറിൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ഓരോ സർക്കിൾസിൽ വരെ റേറ്റ് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ ആനുവലി ഈ റേറ്റുകൾ നമ്മൾ ആരാണ് ഈ സൂപ്പറിൻഡ് എഞ്ചിനീയർ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ബോർഡ് ഓഫ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ്, അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ലെവലിൽ അത് അംഗീകരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെയാണ് അങ്ങനെ അംഗീകരിച്ച് ഓരോ വർഷം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? So can Anjali Prashant explain me what is meant by this schedule of rates in your own words? Is Anjali Prashant here? Yes, sir. Okay, just explain what have you understood from this term? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സിനും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് അവിടെയുള്ള സൂപ്പറിൻറ്റൻഡന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഒരു റേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും മെറ്റീരിയൽസിനും ലേബേഴ്സിനും. അതിനെയാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്. അത് അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഒഫീഷ്യലി. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ CPWD റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. അത് സെൻട്രൽ PWD ആയിരിക്കും, ഒരു ജനറൽ റേറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെ കേരള PWD വേറെ റേറ്റ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ റേറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഗവൺമെന്റ് വർക്ക്സ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുക. പക്ഷേ പ്രൈവറ്റ് വർക്ക്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൈവറ്റ് വർക്ക്സ് അവർ തമ്മിലുള്ള കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഗവൺമെന്റ് വർക്ക്സ് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ റേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക.
ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. അതൊരു പബ്ലിഷ്ഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. അത് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ്സിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം. അത് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്നത് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. Can you explain, Adre MP, what are the different types of specification? Sir? Yeah, just explain, just tell me what are the two kinds of specification available. General specification and detailed specification. Okay, yeah. So that means in general we'll just describe about the quality of the work required, and in detailed terms the specification will be expressed in. So basically here why I'm going to take this topic is like I found few questions in the previous question papers from KTU itself. Like they are asking the detailed specification for each work carried out. Understood. Last time in 2019, I guess they asked about the detailed specification of brickwork, and it was marked as 10 marks. So that's why I thought of taking this topic in a deep manner, so that you can develop on yourself after reading all these things. So all these points are just for your reference, and you need to develop these points while you are writing in your examination. Only then you will fetch the maximum mark for that question. So first we are going to talk about the earthwork excavation in foundation. So while അതായത് നമ്മളൊരു ബിൽഡിംഗ് പണിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന്റെ എന്താണ് വേണ്ടത്? എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മളത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇന്നലെ ഒരു ഓർഡർ പറഞ്ഞില്ലേ, സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ വേണമെന്നൊക്കെ, ഓർമ്മയില്ലേ പറഞ്ഞത്? എബിൻ ജോസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു ഓർഡർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ? എബിൻ ജോസ്? Even just, can you hear me? Okay, I don't know, there's some network issue. So there's actually an order. That's why we are going in this manner. Earthwork, first we will talk about earthwork excavation in foundation. So ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ കെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. സോ ഫസ്റ്റത്തെ കാര്യം എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് എക്സ്കവേഷൻ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രഞ്ചസ് ഷാൽ ബി ഡഗ് ഔട്ട് ടു ദി എക്സാക്ട് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ദ ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ആരോട് ചോദിക്കാം? അപർണ ജോസ് ഹിയർ. അപർണ ജോസ്? ഓക്കെ. സോ ഇന്നലെ നമ്മളൊരു ടെൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? സ്പെസിഫിക് ടെൻസ് ടു ബി ഫോളോഡ്. എന്താണ് അത്? ഡോക്യുമെന്റ് നമ്മൾ ഇത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ടെൻസിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഷാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അപ്പൊ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, ഈ രണ്ട് വേർഡ്സ് ഷാൽ ബി. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എഴുതാൻ. അതായത് കോൺട്രാക്ടർ ഷാൾ എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ എക്സിക്യൂഷൻ, കോൺട്രാക്ടർ ഷാൾ ഡു ദിസ് വർക്ക്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക്കേഷനിൽ എഴുതുക. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടെൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓക്കെ. അപ്പം അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഷാൽ ബി എന്നുള്ള സാധനം. അപ്പൊ ഈ ഇതേപോലെ വേണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എഴുതാൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എക്സ്കവേഷനിൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രഞ്ചസ് ഷാൽ ബി ഡഗ് ഔട്ട് ടു ദ എക്സാക്ട് വിഡ്ത്ത് ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് എടുക്കുമ്പോൾ എക്സാക്ട് വിഡ്ത്ത്, ഫൗണ്ടേഷൻ കോൺക്രീറ്റിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്താണോ ആ എക്സാക്ട് വിഡ്ത്തിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കണം. ഒന്ന് ചെറുതായാൽ ഫൗണ്ടേഷന്റെ എന്താണ് വിഡ്ത്ത് കുറയും, ഡിസൈൻ ക്രൈറ്റീരിയ മൊത്തത്തിൽ മാറും, എക്സിക്യൂഷൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാക്ട് വിഡ്ത്തിൽ വേണ്ടതാക്കാൻ സൈഡ്, ട്രെഞ്ചിന്റെ സൈഡ് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം മാക്സിമം. അതായത് പോസിബിളി അത് വെർട്ടിക്കൽ ആയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച്
എന്താണ് ഒരു മാർഷി ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ലൂസ് സോയിലുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ വെർട്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. കാരണം ആ സോയിൽ അകത്തോട്ട് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ തേർഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് പെർമിറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ സൈഡ്സ് ഷാൽ ബി പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് വിത്ത് ടിമ്പർ ഷോറിംഗ് ഓർ ഷുഡ് ബി സ്ലോപ്പ് ബാക്ക്. അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഇതിനനുസരിച്ച് സ്ലോപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഏതാണോ ഷേപ്പിൽ വേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മൾ സൈഡിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ്, എക്സ്കവേറ്റഡ് എർത്ത് ഷാൽ നോട്ട് ബി പ്ലേസ്ഡ് വിത്തിൻ 1 meter ഫ്രം ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദ ട്രെഞ്ച്. സോ ഇതെന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസ് Manu Jude here? Manu Jude. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? എക്സ്കവേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം. എക്സ്കവേഷന്റെ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് വായിച്ചിട്ട് എന്താ മനസ്സിലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാവാ? അതായത് 1 meter ട്രെഞ്ചിന്റെ 1 meter സൈഡിലാണ് എക്സ്കവേറ്റർ ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. എന്താ കാരണം? എന്താ ആലോചിച്ച്? കാരണമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഒരു കുഴി എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മണ്ണ് കോരി തൊട്ട് സൈഡിൽ ഇട്ടാൽ എന്താകും? ആ മണ്ണ് തിരിച്ച് കുഴിയിലേക്ക് തന്നെ ചാടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 1 meter ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായി? ഓക്കെ, എക്സ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് ട്രെഞ്ചിന്റെ ഫിനിഷ് ആണ്. അപ്പോൾ ട്രെഞ്ചിന്റെ ഫിനിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നോക്കേണ്ട എന്താ, ട്രെഞ്ച് നമ്മൾ വെറുതെ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണോ അതേപോലെ തന്നെ വേണം ട്രെഞ്ചും എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്, ബോട്ടം ഓഫ് ഫൗണ്ടേഷൻ ട്രെഞ്ച് ഷാൽ ബി പെർഫെക്റ്റ്ലി ലെവൽഡ് ബോത്ത് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡിനൽ ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സലി. കാര്യം അലോങ് ദ ലെങ്ത് അലോങ് ദ വിഡ്ത്തും ഈ ട്രെഞ്ചിന്റെ ബോട്ടം പെർഫെക്റ്റ് ലെവലിലായിരിക്കണം. കാരണം അങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഫൗണ്ടേഷൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നാലേ നമുക്ക് റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്ലേസിങ്ങിനും പ്രോപ്പർ കവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, സൈഡ് ഷാൽ ബി ഡ്രസ് പെർഫെക്റ്റ്ലി സോ ദാറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മേ ബി ലേഡ് ദി എക്സാക്ട് വിഡ്ത്ത്. ഇത് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം തന്നെയല്ലേ? അതായത് എന്താണ്, കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ സൈഡ് ഫിനിഷസ് വേണം, എന്നാലേ എക്സാക്ട് വിഡ്ത്തിൽ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ബെഡ് ഓഫ് ദി ട്രെഞ്ച് ഷാൽ ബി ലൈറ്റ്ലി വാട്ടേഡ് ആൻഡ് വെൽ റാംഡ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഈ ട്രെഞ്ചിന്റെ ബെഡ്, അതായത് ബോട്ടം നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാട്ടർ ചെയ്തിട്ട് റാം ചെയ്യണം. അതായത് പെർഫെക്റ്റ് ലെവൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ ഇഫ് വി ഹാവ് ഡൺ സം എക്സസ് ഡിഗിങ് ബൈ മിസ്റ്റേക്ക്, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി റെക്ടിഫൈഡ്. ഇറ്റ് ഷാൽ ബി റെക്ടിഫൈഡ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദി എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ടർ. മനസ്സിലായി? ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ. കാരണം ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഡിഗ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ടറുടെ പ്രശ്നമാണ്, ആൻഡ് ഹി ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ്. അതാണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഷാൽ ബി ഫിൽഡ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ് അറ്റ് ദ എക്സ്പെൻസ് ഓഫ് ദി കോൺട്രാക്ടർ. അപ്പോൾ ആ ഷാൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ ഈ ഒരു ടെൻസിൽ വേണം എഴുതാൻ കേട്ടോ. പിന്നെ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്സ് ദാറ്റ് ഷാൽ ബി ഡഗ് ഔട്ട് ആൻഡ് റിമൂവ്ഡ് ആൻഡ് ഫിൽഡ് വിത്ത് കോൺക്രീറ്റ്. അപ്പോൾ സോഫ്റ്റ് സ്പോട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവിടെ വല്ല സോയിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കോൺക്രീറ്റിൽ ഫിൽ ചെയ്യണം. ഫിഫ്ത്ത് പോയിന്റ് സിമിലർ ആണ്. ഇപ്പോൾ വൈൽ ഡിഗിങ് ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് സം റോക്സ് ഓർ ബോൾഡേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ റോക്ക് പീസുകളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് ബെഡിന് ഓൺ ദ ബെഡ് you find some rocks or boulders on the bed, you should remove that and we should make that hard by consolidating the then last one is foundation concrete shall not be laid before the inspection and approval of the trench by the engineer in charge. So അപ്പോൾ ഇതൊരു എർത്ത് എക്സ്കവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രത്യേക ഒരു എന്താണ് ഒരു വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഇൻസ്പെക്ഷൻ പാസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാം. അതായത് നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് അപ്രൂവൽ കിട്ടിയ ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അടുത്ത് ഫൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പഴയ നിധിയോ ട്രഷറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാല്യുബിൾ മെറ്റീരിയൽസോ കിട്ടിയാൽ അത് ഗവൺമെന്റിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. അത് ഷാൽ ബി ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ഗവൺമെന്റ്. അത് ലോ ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? വാട്ടർ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ. വാട്ടർ ഇഫ് എനി അക്യുമുലേറ്റർ ഷാൽ ബി പംപ്ഡ് ഔട്ട് വിത്തൗട്ട് എനി എക്സ്ട്രാ പേയ്മെന്റ് ടു ദ കോൺട്രാക്ടർ. അതായത്
വാട്ടർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ റെയിൻ വാട്ടർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് കുഴിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉറവ വരുന്നൊന്നുമല്ല, റെയിൻ വാട്ടർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഉറവ വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളും അവിടുത്തെ വാട്ടർ ടേബിളിന്റെ ലെവലൊക്കെ ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ എക്സ്പെൻസും ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇപ്പം മഴ പെയ്ത് ഈ ട്രെഞ്ചിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു അവസരം അത് കോൺട്രാക്ടറുടെ ഭാഗത്തുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പെൻസ് കോൺട്രാക്ടറാണ് ബിയർ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡും സിമിലർ തന്നെ, നെസസറി പ്രിക്കോഷൻ എടുക്കണം. സർഫസ് വാട്ടർ, അതായത് റെയിൻ വാട്ടർ ഈ ട്രെഞ്ചിലേക്ക് ഇറങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ട്രെഞ്ച് ഫില്ലിങ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പോർഷൻ നമ്മൾ റിമെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പർ എടുത്തുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചധികം ലെങ്ത് എടുത്തു ട്രെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ആ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ എർത്ത് ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് 15 സെന്റിമീറ്റർ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് റാം ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ഓഫ് എക്സ്കവേഷൻ എടുക്കേണ്ടത് മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ, എങ്ങനെയാണ് ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് പറയേണ്ടത്. അതായത് ഇത്രയും മീറ്റർ ക്യൂബ് എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുമ്പോഴും സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറയുമ്പോഴൊക്കെ മീറ്റർ ക്യൂബിലാണ് മെഷർമെന്റ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം വോളിയം ദ ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു വെർട്ടിക്കൽ ഡെപ്ത് ഇൻറ്റു ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രെഞ്ച്, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതായത് ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ചിലപ്പം ഈ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബോട്ടം വിഡ്ത്തും, അതായത് കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ബോട്ടം വിഡ്ത്തും ടോപ്പ് വിഡ്ത്തും തമ്മിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ നമ്മളെപ്പോഴും ട്രെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെയല്ലോ ട്രെഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതായത് ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ട്രെഞ്ച് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് വെർട്ടിക്കൽ ഡെപ്തും ലെങ്ത്തും ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വോളിയം എടുക്കുന്നത്, മനസ്സിലായോ? അഭിനവ്, did you understood this last point? Measurement. Is Abhinav here? Abhinav? എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സ്റ്റുഡൻസിന്? പറ്റുന്നുണ്ട്. അഭിനവ് ഉണ്ടോ? അഭിനവ് ഓക്കെ. എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. സോ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? അതായത് ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ, കോൺക്രീറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നത് ഡിപ്പെൻഡഡ് അല്ല നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എപ്പോഴും ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് ആ ലെവലിലായിരിക്കും നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ അതാണ് ലാസ്റ്റത്ത് പറയുന്നത്. ബോട്ടം വിഡ്ത്തിന്റെ വെർട്ടിക്കൽ ഡെപ്തിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് എപ്പോഴും നോക്കുന്നത്. ബോട്ടം വിഡ്ത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് ഫൗണ്ടേഷന്റെ വോളിയം അല്ല എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷന്റെ വോളിയം, മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷനിൽ നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാ? ആദ്യത്തെ എക്സ്കവേഷന്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, പിന്നെ അതിന്റെ ഫിനിഷിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡിങ്സ്, പ്രഷർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ വാട്ടർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ട്രാ ട്രെഞ്ചിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഇപ്പം നിങ്ങളോട് എക്സാം ചോദിക്കുകയാണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ലെവൽ. ഇതാണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ 2-3 നോട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ. എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വെച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ. റെക്കോർഡിംഗ് ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ്സിലാണോ യൂട്യൂബിലാണോ ഇടുക? ഈ റെക്കോർഡിംഗ് യൂട്യൂബിലിടാം. ഞാൻ എൻ്റെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ, ഇന്നലെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ, കണ്ടായിരുന്നോ? യൂട്യൂബിലാണ് ഇടുക. ഇത് റെക്കോർഡിംഗ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ കിട്ടില്ല. യൂട്യൂബിലിട്ട് അതിന് ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മെയിൽ അയക്കുന്നുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും മെയിൽ കിട്ടാത്തതുണ്ടോ? ഈ നോട്ട് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇടും. ഈ നോട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ഞാൻ ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ കഴിയുമ്പോൾ ഇടാം, അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കാര്യം ഞാൻ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൽ ഓരോ ദിവസം പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ഫുൾ മൊഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇടാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ എർത്ത് വർക്ക് എക്സ്കവേഷൻ കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇത് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് അല്ല, ഒരു പ്ലെയിൻ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിങ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ
പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താണ് കോൺക്രീറ്റിനെ വേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറയേണ്ട മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് കോൺക്രീറ്റിന്? ബേസിക് ആയിട്ട് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, സിമെന്റ്, വാട്ടർ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡിറ്റീവ്സ് ഒക്കെ. ഇവിടെ അഡിറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്, സിമെന്റിനെ കുറിച്ച്, സിമെന്റ് വാട്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എല്ലാത്തിലും ഷാൽ ബി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഷാൽ ബി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടെൻസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ സ്പെസിഫിക്കേഷന്റെ രീതി നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഒരു ഡ്രോയിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു പ്ലാൻ ഡ്രോയിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിന്റെ. അതിനകത്തൊക്കെ ഒരു ബോക്സിൽ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ, ഇതേ ടെൻസ് ഇതിനൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, കോൺട്രാക്ടർ ഷാൽ ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ എനി എക്സ്ട്രാ വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഷാൽ എൻഷുവർ പ്രോപ്പർ എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് ദി വർക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഷാൽ ബി ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഷാൽ ബി എന്ന് വേണം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ടെൻസ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് പറയാം. അപ്പം ഫസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറയുന്നത്. അതെന്തായിരിക്കണം? കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ഡസ്റ്റ്, ഡേർട്ട് ആൻഡ് അതർ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയൽസ്. നോമിനൽ സൈസ് 20 mm ആണ് നോർമലി ഉപയോഗിക്കുക. ഹാർഡ് ബ്രോക്കൺ സ്റ്റോൺ, അപ്പോൾ ഗ്രാനൈറ്റ് സ്റ്റോൺ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക, അത് കരിങ്കല്ല് ബേസിക്കലി, അതാണ് നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓൾമോസ്റ്റ്, അതായത് അതിന്റെ എന്താ ഫൈൻനെസ്സോ ഒക്കെ മാറുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ അതിന്റെ ഹാർഡ്, ഷാർപ്പ് ആൻഡ് ആംഗുലർ ഗ്രെയിൻസ് ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലീൻ ഫ്രം ഡേർട്ട്, ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് അതർ ഓർഗാനിക് മാറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ്. കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതണം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ. എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് നമ്മൾ മറ്റേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഫൈൻനെസ് ആണ്, ഏത് സീവ് അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഏത് സീവിനകത്താണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ അതിനെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ. പിന്നെ സിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ എല്ലായിടത്തും ഉപയോഗിക്കുന്ന പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ആണ്. പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ, ഏതെങ്കിലും ഓർഡിനറി പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് വരും, പോർട്ട്ലാൻഡ് പൊസോള സിമെന്റ് വരും, PPC വരും, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള സിമെന്റുകൾ വരും ബേസിക്കലി. പക്ഷെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പോർട്ട്ലാൻഡ് സിമെന്റ് ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിന് എല്ലാത്തിനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് IS സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും, അത് ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ സിമെന്റിന് റിക്വയർഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് വേണം. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചില സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കാം ഗ്രേഡ് ഓഫ് സിമെന്റ് എന്നറിയാം. ഇത് അസ്ലിമ യെസ് സർ. സിമെന്റിന്റെ ഗ്രേഡുകളൊക്കെ ഏതാണെന്നറിയാം? M20, M50. അത് കോൺക്രീറ്റിന്റെ ഗ്രേഡ് അല്ലേ? സിമെന്റിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന OPC 43, OPC 53 എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ സിമെന്റിന്റെ ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. 43, 53 അതിന്റെ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതും ഈ പോയിന്റിൽ അത് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏത് ഗ്രേഡ് ഓഫ് സിമെന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, എന്താണ് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത്, എന്താണ് അതിന്റെ ഫൈൻനെസ് എന്നൊക്കെയുള്ള സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റത്തെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ എന്താണ് കോൺക്രീറ്റിന് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? വാട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ആൽക്കലൈൻ ആൻഡ് അസിഡിക് മെറ്റീരിയൽസ്. അതായത് ബേസിക്കലി വാട്ടറിന്റെ pH എത്രയാണെന്ന് അറിയാം? വാട്ടറിന്റെ pH എത്ര? ഏകദേശം ഒരു ആ റേഞ്ചിലുള്ള, വലിയ ആസിഡിക് ആവരുത്, ഒരുപാട് ആൽക്കലിനും ആവരുത്, ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുന്ന pH ഉള്ള വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ. ശരിക്കും നമ്മൾ ഡ്രിങ്കിങ് പേർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ, അതായത് RO വാട്ടർ ഒന്നല്ല, റിവേഴ്സ് ഓസ്മോസിസ് കഴിഞ്ഞ വാട്ടർ ഒന്നല്ല, സ്റ്റിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ മോശമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ ഉപയോഗിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഡ്രിങ്കിങ് പേർപ്പസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാട്ടർ ആ സെയിം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേണം വാട്ടറിന്. അധികം ആൽക്കലൈനോ അധികം ആസിഡിക്കോ ആവരുത്, ക്ലീൻ ആയിരിക്കണം എന്നതാണ് ഈ വാട്ടർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ. അപ്പം ഇത് ആണ് സിമെന്റ് മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റിന്റെ, സിമെന്റ്, വാട്ടർ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ അടുത്ത പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ എന്താണ്? സിമെന്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സിമെന്റ്, ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ 1:2:4 പറയും, അല്ലെങ്കിൽ 1:1.5:3 പറയും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, വോളിയം ബാച്ചിങ്ങിലാണോ വെയ് ബാച്ചിങ്ങിലാണോ എന്നൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ആ പ്രൊപ്പോർഷനൊക്കെ പറയണം. പിന്നെ അടുത്ത സാധനം ഈ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാലോ. ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് മിക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നിങ്ങൾ കോൺക്രീറ്റ് ലാബ് കഴിഞ്ഞാണോ? ദില്ല
Dilna? Is Dilna here? അല്ല ഇതൊന്നും ആരും കേൾക്കുന്നില്ല സംഭവം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അത്? ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറയും, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? സർ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ദിൽന ഇല്ല. സർ ദിലിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആയിട്ട് വേണം, മേ ബി നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. എന്നാലും നിങ്ങൾ മിക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹാൻഡ് മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്, മെഷീൻ മിക്സിംഗ് ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കോൺക്രീറ്റ് ലാബ് കഴിഞ്ഞല്ലേ, അതിനകത്ത് മെഷീൻ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടെണ്ണത്തിലും ഈ ഹാൻഡ് മിക്സിങ്ങിലും മെഷീൻ മിക്സിലും മെയിൻ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഹാൻഡ് മിക്സിങ്ങിൽ ശരിക്കും ഒരു പ്ലെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ സിമെൻറ്റും ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കൂട്ടി വെച്ച കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് ഉണ്ടാവും. ആദ്യം നമ്മൾ കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ് കൂട്ടി വെക്കും, എന്നിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സിമെൻറ്റ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റും കൂടി ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പിന്നെ വാട്ടർ ഒഴിക്കാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ മെഷീൻ മിക്സിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മൂന്നും കൂടി നമ്മൾ ആദ്യം ഡ്രൈ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ വാട്ടർ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കറിയാം വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോ, വർക്കബിലിറ്റിയും അതിനെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ റിക്വയർഡ് ആക്കണം, ഈ റിക്വയർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് എത്തണം, വാട്ടർ സിമെന്റ് റേഷ്യോയും വർക്കബിലിറ്റിയും ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഹാൻഡ് മിക്സിങ്ങിനെയും മെഷീൻ മിക്സിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അടുത്തത് സ്ലംബാണ്. സ്ലംബ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവല്ലോ. റിക്വയർഡ് കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് വർക്ക് ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സ്ലം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സ്ലംബ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം. ഷാൽ ബി റെക്കോർഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സാധനം വരുന്നത് ഫോം വർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഫോം വർക്കിനും ചില സ്പെസിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ, അതിന് പ്രോപ്പർ സ്ട്രെങ്ത് വേണം. അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റും താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ആ ഫോം വർക്കിന് വേണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഇന്ന സർഫേസ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യണം. ഓയിൽ ചെയ്തിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മളത് ഡീഷിറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫോം വർക്ക് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് അഴിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഫോം വർക്ക് ഷാൽ ബി റിമൂവ് സോലി ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി വിത്തൗട്ട് ഡിസ്റ്റർബിങ് ആൻഡ് ഡാമേജിങ് ദ കോൺക്രീറ്റ്. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കലി പറയാനുള്ളത്. അതായത് ഫോം വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ എവിടെയെങ്കിലും. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എഴുതുക എക്സാമിന്. അധികം തന്നെ കുറച്ച് ടേംസും കൂടി ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫോം വർക്കും കഴിഞ്ഞു. ഫോം വർക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എന്താ, കോൺക്രീറ്റ് ലേ ചെയ്യണം. കോൺക്രീറ്റ് ഷാൽ ബി ലേ ജെൻലി ഇൻ ലേയേഴ്സ് നോട്ട് എക്സീഡിങ് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടൈം. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ചിലപ്പോൾ നല്ല ഹൈറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള സാധനമായിരിക്കും വരിക. അപ്പം മാക്സിമം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 15 സെൻറ്റിമീറ്റർ കോൺക്രീറ്റ് പോർ ചെയ്തിട്ട് അത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മുകളിലത്തെ ലെയറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ലേ ചെയ്ത ശേഷം ഇത് പ്രോപ്പർലി കോമ്പാക്ട് ചെയ്യണം. ഓവർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓവർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം ചോദിച്ചാൽ, എന്താ പറയുക, ബ്ലീഡിങ് സംഭവിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓവർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അതായത് ബ്ലീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സിമെൻറ്റും വാട്ടറും ചേർന്നൊരു പേസ്റ്റ് പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പം ഓവർ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യരുത്. അപ്പം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ലേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ക്യൂർ ചെയ്യണം. ക്യൂർ ചെയ്യുമ്പോൾ വെച്ചാൽ ഇത് ഈ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡാമ്പ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരിക്കലും വേപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും കോൺക്രീറ്റ് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത വാട്ടർ വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകരുത്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഡാംപ്നെസ് എന്തെങ്കിലും ഒഴിക്കണം. അതായത് വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാട്ടറാണ് വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ. കോൺക്രീറ്റിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത വാട്ടർ ഒരിക്കലും വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭവിക്കരുത്. കാര്യം അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഹോളോ അതായത് എയർ വരും. അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് വാട്ടർ വേപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് വരിക, അവിടെ ബോയിൽസ് വരും. അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ക്യൂർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് കാര്യങ്ങൾ ഈ പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റിങ്ങിന്. നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, മെറ്റീരിയൽസിന് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ്, കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്, സിമെൻറ്റ്, വാട്ടർ, പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ, ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനെ കുറിച്ച് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പ്രൊപ്പോർഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ മിക്സിങ് ടൈപ്പ്, ഓരോ ടൈപ്പിനും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്പെസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലും എഴുതണം. പിന്നെ സ്ലംബ് എന്താണെന്ന് പറയണം. ഫോം വർക്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്ത്. പിന്നെ ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മെത്തേഡ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എക്സാമിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. പിന്നെ ക്യൂറിങ്ങിന് വേണ്ട മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ. ഇത് നോർമലി ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ചോദിച്ചത് 7 മാർക്സ് 10 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കുക.
അപ്പോൾ അറിയാലോ എത്രത്തോളം കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണം, എന്നാലേ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ കോൺക്രീറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് RCCയിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ റീഇൻഫോഴ്സ് കോൺക്രീറ്റ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആണ്. അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എന്താണ്, അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീലിനെ കുറിച്ചാണ്, റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ മൈൽഡ് ഓർ ഡിഫോംഡ് സ്റ്റീലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഡിഫോംഡ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. മൈൽഡ് സ്റ്റീൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിംഗ് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഡിഫോംഡ് HISD ബാർസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക. ആൻഡ് ഷാൽ ബി ഫ്രീ ഫ്രം കൊറോഷൻ, ലൂസ്, റസ്റ്റ്, സ്കെയിൽ, ഓയിൽ, ഗ്രീസ്. അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പെയിന്റ് അതൊന്നും പാടില്ല. അതായത് കൊറോഡറായ ബാർസ് ആയിരിക്കും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ലൂസ്, റസ്റ്റ്, സ്കെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഈ ശരിക്കും പറയാൻ നമ്മളുടെ ഗവൺമെന്റ് വർക്ക്സിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ട റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റിന്റെ പേര് തന്നെ അവർ പല സ്ഥലത്ത് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒഫീഷ്യലി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല, പക്ഷെ ബേസിക്കലി ഒട്ടുമിക്ക ഗവൺമെന്റ് വർക്ക്സിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഹൈ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റീൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ടാറ്റ ടിസ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റീൽ ബാർസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ടാറ്റ ടിസ്കോ, TMT, അങ്ങനത്തെ വളരെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സ്റ്റീല് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന CPWDയും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റീലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സെൻറ്ററിങ് ആൻഡ് ഷട്ടറിങ്. സെൻറ്ററിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താണ് ഫോം വർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ടിമ്പർ ഓർ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ്. ഇപ്പോൾ ബേസിക്കലി എല്ലായിടത്തും സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ടിമ്പറിനേക്കാളും. ടിമ്പർ വാർപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ കുറച്ച് ടിമ്പറിന് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും. പിന്നെ അധികം റീയൂസബിൾ ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് ഇപ്പം മിക്ക സ്ഥലത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കൊണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആണ് എളുപ്പവും. ഷാൽ എൻഷുർ നോ ലീക്കേജ് ഓഫ് മോട്ടാർ. അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മോട്ടാർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മോട്ടാർ ലീക്ക് ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സൂക്ഷിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാപ്പുകളൊന്നും പാടില്ല. പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതാണ് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. തേർഡ് പോയിന്റ്, ഷാൽ നോട്ട് ഈൽഡ് ഓൺ ലെയിങ് കോൺക്രീറ്റ്. ഈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഫോം വർക്ക് അടിച്ചു കയറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷട്ടറിങ് ഇട്ടു, അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ഇടുമ്പം ആ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഈ പറയുന്ന ഷട്ടറിങ് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിന് ഈൽഡിങ് സംഭവിക്കരുത്. കാരണം ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോപ്പർ സ്ട്രെങ്ത് ഈ ഷട്ടറിങ്ങിന് ഉപയോഗിച്ച മെറ്റീരിയലിന് വേണം. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിന് ഉള്ള സ്ട്രെങ്ത് വേണം. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഷാൽ ബി ഏബിൾ ടു റിമൂവ് ഗ്രാജുവലി. അപ്പം ഫിക്സിങ് മാത്രമല്ല റിമൂവൽ ഈസി ആയിരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ അധികം വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ പലപ്പോഴും ഇത് പ്രോപ്പർ സെറ്റ് ആകുന്നതിന് മുന്നെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്താണ് റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ പല ഏരിയസിലും ചിലപ്പോൾ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വരും കോൺക്രീറ്റിന്. അപ്പം അതൊന്നും സംഭവിക്കരുത്. ഗ്രാജുവലി റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഈ ഷട്ടറിങ് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ. ഈ സെയിം സാധനമാണ് കേട്ടോ, നമ്മളുടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെയിം സാധനമാണ്. എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത്, സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റിന്റെ സെയിം സാധനം തന്നെയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത് സ്റ്റീലിന്റെയും മറ്റ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വരുന്നത്. പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ്, അതായത് ഏത് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഈ ഇതിലേക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ബേസിക്കലി 1:2:4 ആണ് സ്ലാബ്, ബീംസ്, ലിഞ്ചൽസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് 1:1.5:3 ആണ് ഒക്കെയാണ് ഈ കോളംസിനൊക്കെ. അതൊക്കെയാണ് നോർമലി നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അടുത്ത മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ കോൺക്രീറ്റ് സെയിം ആസ് സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, സെയിം മെറ്റീരിയൽസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് മെറ്റീരിയൽസും സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും സെയിം ആയിരിക്കും. ലേയിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും ചെറിയ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഏകദേശം സെയിം ആയിരിക്കും. അതായത് ഷട്ടറിങ് ഷാൽ ബി ക്ലീൻഡ് ഫ്രീ ഫ്രം ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് ഡേർട്ട്. അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഷാൽ ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് നോട്ട് ഡ്രോപ്ഡ്. അതായത് ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വലിയ ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കരുത്. കാരണം ആ ഹൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി, മറ്റേ സാധനമല്ലേ, അത് കാരണം എന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ ഷട്ടറിങ്ങിന് പ്രശ്നങ്ങൾ വരും. ഹൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഹൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കൂടും. അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ എന്താ
അത് താഴെ ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെങ്ത് കൂടും. അപ്പം അങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തത് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഹൈറ്റ് കുറവെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല, താഴെ രീതിയിൽ വേണം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും കോൺക്രീറ്റ് ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൂട്ടിയിടരുത്. കാരണം ഈ ഫോം വർക്ക് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് കോൺക്രീറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഈ ഫോം വർക്ക് തന്നെ ഒന്ന് താഴോട്ട് ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പിന്നീട് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഈ നമ്മുടെ സ്ലാബിലോ ബീമിലോ ഒക്കെ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യണം, ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂട്ടി വെക്കരുത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വേറെ കാര്യം പ്രോഗ്രസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിംഗ് ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറ്റയടിക്ക് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യരുത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ ഒരു 1 മീറ്റർ ഒരു ടൈമിൽ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം 2 ദിവസമൊക്കെ ആയിട്ടൊന്നും കോൺക്രീറ്റ് നിൽക്കരുത്. സെയിം ഡേ തന്നെ ഒരു ഫുൾ കോളം കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ എന്താ പറയുക ബിൽഡിംഗ് ജോയിൻസ്, കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻസ് ഒക്കെ വരും. അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻസിൽ എന്താണ് ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ജോയിൻസ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ഡേ തന്നെ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഒരു കോളാണെങ്കിൽ ആ കോളം സെയിം ഡേ തന്നെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം 1 മീറ്റർ പെർ ഹവറേ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബേസിക്കലി ഇപ്പം അടുത്ത പീരീഡ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബേസിക്കലി അപ്പം അടുത്ത പീരീഡ് ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് വേണോ അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ? ആരെങ്കിലും പറയാം, ബ്രേക്ക് വേണോ? 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വേണോ അതോ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലോ? സർ ബ്രേക്ക് വേണം. 5 മിനിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാ? അപ്പോൾ ഒരു 12:50 ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലേ? 12:50 ഓക്കെ, 12:50 ജോയിൻ ചെയ്യും. ഒരു 5 മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക്. ഓക്കെ.